पंजाब समेत दुनिया भर दे विच सिख मना रहे ने विसाखी का त्यौहार। गुरु घरां दे विच नतमस्तक हो रही है संगत। खालसे की साजना ते किसानी के त्यौहार वजों मनाई जाती है विसाखी। विसाखी मौके तक श्री दमदमा साहिब नतमस्तक होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान दोपहर 12 बजे जलंधर दे लई होंगे रवाना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परिवार समेत दरबार साहिब हुए नतमस्तक। कहा दरबार साहिब आके जिंदगी का सुपना होया पूरा। विसाखी दियां दित्तियां मुबारक। 2 दिन दौरे ते नहीं अमृतसर आए ने चीफ जस्टिस। विसाखी मौके तलवंडी साबो दे विच श्रोमणी अकाली दल करेगा रैली। सुखबीर बादल होंगे शामिल। विधानसभा चोणां तो बाद होवेगी अकाली दल की पहली रैली। आरडीएफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। देहाती विकास सोध ऑर्डीनेंस ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ मंजूरी। हुण सिर्फ पेंडू विकास के लिए इस्तेमाल होएगा आरडीएफ का पैसा। केंद्र ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ पंजाब ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਪਲ। पंजाब ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਰਿਆਇਤ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। नवजोत सिद्धू के घर जुटे कई कांग्रेस लीडर। सुरजीत मान भी आए नजर। सिद्धू ने साझी की वीडियो। क्या चिंतावां लई तुहाडा धन्नवाद। मेरी पत्नी की सेहत हुण सुधार दी राह ते। चन्नी खिलाफ बयान ने बताई सुनील जाखड़ की मुश्किल। कौमी एससी कमिश्नर ने जलंधर पुलिस कमिश्नर नूं दित्ते जांच के हुक्म। 15 दिनों के विच मंगी रिपोर्ट। विजय कुमार नां दे शख्स ने की है एफआईआर दर्ज करने की मंग। फरीदकोट बस अड्डे ते पीआरटीसी ते प्राइवेट बस मालकां दे विचाले तकरार। टाइम टेबल नूं लैके होया विवाद। पीआरटीसी मुलाजम बोले प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां दा अजे भी चलदा है धक्का। भारत की पहली WWE महिला रैसलर कविता देवी आप दे विच होई शामिल। दिल्ली दे विच हरियाणा इंचार्ज सुशील गुप्ता ने पार्टी च कराया शामिल। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला विसाखी दी बहुत बहुत मुबारकां ते उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। सब तो पहला शुरुआत करांगे विसाखी दे त्यौहार तो। अज विसाखी दा त्यौहार मनाया जा रहा है और धूमधाम दे नाल इह त्यौहार नूं मनाया जा रहा है। खास तौर ते जेकर फसलां पक्कण दी गल कीती जाए तां उसदी खुशी दे विच इह त्यौहार मनाया जांदा है और वक्-वक् गुरुद्वारे साहिबाना दे विच संगतां दी आमद नज़र आ रही है। अखंड पाठ साहिब दे अज भोग पाए जाणगे तां खालसा पंथ दा साजना दिवस जिहड़ा है वो पूरे शाह दे नाल संगत मनाउंदी होई नजर आएगी। सो 2 तस्वीरां तुहानूं अमृतसर ते आनंदपुर साहिब दी दिखा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और विसाखी के मौके गुरुद्वारियां दे विच रौनक नजर आ रही है। हरमंदर साहिब ते केसगढ़ साहिब च वड्डी गिनती च संगत खालसे की धरती ते पहुंच रही है और अज अखंड पाठ साहिब के भोग जिहड़े ने वो पाए जाणगे। सो 2 तस्वीरां, पहली तस्वीर हरमंदर साहिब की अमृतसर की और दूसरी तस्वीर आनंदपुर साहिब की केसगढ़ साहिब की। वो पावन पवित्र धरती जिथे कि खालसा पंथ की साजना दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों की गई सी, जिस दे तौर पर खास तौर पर खालसा साजना दिवस मनाया जाता है। जेकर कणकां की वाढी की गल की जाए तो इस दिन तो पहला शुरुआत होंदी सी कणकां की वाढी जी। तो अज के दिन इस तरह के नाल खुशियां वजों मनाया जाता सी क्योंकि 6 महीने की जिहड़ी मेहनत है किसानों की वो रंग लाउंदी सी और सुनहरी रंग की फसल नूं वेख के किसान खुश हुंदे सन। तां विसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। किधर बैठे साहब? बड़ा पवित्र दिहाड़ा है और इस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जिहड़ा कल दिहाड़ा आ रहा है खालसा पंथ की सिरजना की सी और एक विलखण रूप खालसे नूं दिता ही। दस्तार दित्ती सी, कड़ा दिता सी, कंघा दिता सी, कशहरा दिता सी, केस दिते सी ते नाल गल कही सी कि खालसा जुल्म के खिलाफ डटूगा, किसी ते भी जुल्म होगा। नाल ये गल कही खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेई पियो मैं सारा। इस दिन विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे नूं अमृत छकाया सीगा ते उन्होंने यही हुक्म दिता सी कि अपने 5 प्यारे सजाए ही। उन्होंने कहा है कि अपना हुक्म पूरा देना ते सिख पंथ नूं पूरी चढ़दी कला विच रखना है। हर साल की तरह तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे श्री आनंदपुर साहिब विखे खालसा पंथ का साजना दिहाड़ा विसाखी का पुरब
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 80,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਇਸ ਦਿਨ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਡੀਐਫ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ। 145 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਐਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਾ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ 1987 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੋਧਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ FCI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ FCI ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6% ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਚਕੀ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ 6% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10-12% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 20% ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ FCI, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ 6% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆਈਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮਲੋਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਗਏ। जो ब्रोकन और सीव्ड है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो उसके लिए टीम आई है और साथ में चेकिंग कर रहे हैं। शाम तक एनालिसिस करेंगे, उसके रिजल्ट दे देंगे। तो जो इसमें ज़्यादा ब्रोकिंग आई तो फिर क्या होगा? देखो ज़्यादा अभी सरकार के लिए सोच रहे भी थोड़ी रिलैक्सेशन आएगी, तो उसी आधार पर होगा। तो बाकी जो स्पेसिफिकेशन में आएंगे वो डेढ़ को परचेज कराएंगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ,
ਛਾਂ ਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਣੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਫਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।